آج میں ایم اے فائنل فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا. اردو ادب اس کا مضمون تھا. میں ایک فرانسیسی مستشرق کارسن فارسی کے ادبی کارناموں پر تحقیقی مقالہ لکھنے کے لیے پیرس جانے کا ارادہ کر رہی تھی. چنانچہ ہم چھٹیوں میں رشتہ داروں سے ملنے پاکستان گئے. پہلے کچھ دن اپنے ماموں سید محتشم حسین کے پاس لاہور چھاونی میں رکے. موصوف میٹور کے پہلے پائلٹ تھے. پھر پاکستانی فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز ہوئے. انہوں نے ہمارے ایک کزن کا ذکر کیا جس سے ان کی ملاقات حال میں ہوئی، اور یہ کہ وہ خوبرو، مہذب اور محنتی افسر ہے اور شہناز کے لیے مناسب رشتہ رہے گا. ہم لوگ لاہور سے اپنی بہن صوفیہ کے پاس رابرٹ پنڈی گئے. وہ کوئٹہ گورنمنٹ ویمنس کالج میں بحیثیت لیکچرر تھی. ہم بھی اس کے ساتھ کوئٹہ کے سفر پر روانہ ہوئے. رات میں سوئے، صبح اٹھے تو ٹرین سدھی اسٹیشن پر کھڑی تھی. ہنگامی صورتحال نظر آئی. معلوم ہوا کہ دریائے سندھ میں زبردست سیلاب آ گیا ہے. گاڑی کو نہ جانے یہاں کب تک رکنا پڑے، مگر اسی روز شام کو روانہ ہو کر ہم دوسرے دن کوئٹہ پہنچے. وہاں کا موسم خوشگوار تھا. سنہری دھوپ نکلی تھی. گھر پہنچ کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شہناز نے دھوپ دکھانے کے لیے بستر بند باہر نکالا تو بے خیالی میں لوہے کا کانٹے دار تار آنکھ میں چبھ گیا اور خون بہنے لگا. میں دیکھ کر سن سے رہ گئی، مگر جب غور سے دیکھا تو محض پپوٹے کے اوپر ہی خراش آئی تھی اور آنکھ محفوظ تھی. خدا کا شکر ادا کیا، مگر وہ پرسکون رہی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. وہ سلجھی ہوئی طبیعت اور خود اعتمادی کی وجہ سے بآسانی گھبرانے والی لڑکی نہیں تھی. جب ہم کراچی گئے تو میجر حاتم زیدی سے اس کی شادی طے کر دی گئی. حاتم کی والدہ راضیہ خاتون میری فرسٹ کزن تھی. ہندوستان واپس آئی. اب 7 سمندر پار کا سفر درپیش تھا. سوربون یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف انڈولوجی میں میرا داخلہ پی ایچ ڈی کے لیے ہو چکا تھا. بس نومبر 1957 میں فرینچ گورنمنٹ کی اسکالرشپ پر پیرس روانہ ہوئی. ایئر فرانس کے طیارے نے جب پالم ایئرپورٹ سے پرواز کے لیے پر تولے تو میرا جی بھر آیا. چند منٹ میں ہندوستان کی سرزمین نیچے رہ گئی اور اسے بادلوں نے چھپا لیا. اجنبی مسافروں میں گھرے اس فلائنگ کیپسول میں بند ایک دور دراز ملک اور غیر مانوس تہذیب کی طرف سفر کرتے ہوئے اچانک جب میں نے کھڑکی سے نیچے نظر ڈالی تو ہندوستان ایک دھندلے خواب کی طرح معلوم ہوا. تب میں نے محسوس کیا کہ وطن کی کشش کیا معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے، دریائے سین اور دریائے ٹیمس اپنی اپنی جگہ خوب ہیں، مگر دنیا میں گنگ و جمن تو کہیں نہیں ملیں گے. اور اپنے پیارے ہمدم اور دوست اور سب سے زیادہ اپنی ماں اور بہن شہناز، جو سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بیبی آف دا فیملی کہلاتی تھی اور سب کی چہیتی، بار بار آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی. اس کی شادی کی تقریب بتاریخ 10 جون 1858 کو کراچی میں منعقد ہوئی. پیرس سے 1958 کو کراچی میں منعقد ہوئی. پیرس سے میں نے اس کے لیے ایک میک اپ اور دیگر سامان خرید کر بھیجا. جی چاہتا تھا کہ نہ معلوم کیا کیا نہ خریدوں. دور بیٹھ کر عجیب لگ رہا تھا. اس موقع پر میری کمی کو ہماری دوست حمیدہ زہید ظفر نے پورا کیا. پھر شہناز پاکستان جا بسی. کچھ دنوں بعد مجھے ایک پارسل ملا. کھولا تو نمکین پستے کے نکلے. کوئٹہ بازار میں دیکھ کر اسے میرا خیال آیا اور اس نے فوراً پارسل کیا. آخر 1960 میں پیرس سے علی گڑھ لوٹی تو محسوس کیا کہ اس کے چلے جانے سے گھر میں عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی تھی. وہ پاکستان میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی. میں نے والدہ کے ساتھ جان کی تعطیلات میں بھائی بہنوں سے ملنے کا پروگرام بنایا اور ویزا بنوا کر ہم لوگ 16 دسمبر کو بغیر ٹرین جذباتی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچے. وہ چھوٹی بچی منیرا کی انگلی تھامے کھڑی تھی. 3 سال سے بچھڑی بہنیں ایک دوسرے سے ملی. ہمارا جب کبھی بھی ملنا ہوتا تھا تو ہمیشہ اسی طرح بار بار نظر آتی تھی اور ہم لوگ رات بھر باتیں کرتے. جب بھی تذکیر نہ ہوتی، خاندان میں کسی شادی بیاہ کے موقع پر شرکت کے لیے میرا جانا ہوتا تو میں ہر رشتہ دار کے پاس جا کر چند روز قیام کرتی اور پھر سلطان، صوفیہ اور شہناز کے پاس آ جاتی تھی. والدہ پر فالج کا اثر ہوا اور وہ علی گڑھ میں کئی برس صاحب فراش رہی. شہناز تقریباً ہر سال ان سے ملنے آتی. دوڑ کر ان کا کام کرتی. ان کو اٹھانا، چلانا، کھلانا، پلانا، نہلانا، دھلانا خود سب کرتی تھی.
मुलाजिमा को हाथ लगाने नहीं देती थी। मैं कुछ करती तो क्या समझाती कि पीछे तुम ही तो देखती भालती हो, अब मुझे करने दो। सारा दिन उनके कमरे में बैठ के बातें करती, पूछती कि क्या ज़रूरत है, किस चीज़ को दिल चाहता है, और बाजार जाकर फ़ौरन इनकी फरमाइश पूरी करती। तक़सीम की बदौलत ऐसे करीब तरीन रिश्तेदार जो एक दूसरे से कट कर रह गए थे, अगर चंद रोज़ के लिए आपस में मिल बैठते तो इन लम्हात को बेहद कीमती समझते थे। मेरे शौहर सैयद इज़हार हुसैन से भी शहनाज की बड़ी दोस्ती थी और दोनों में खूब पटती थी। मेरी दोनों लड़कियों की शादी में खुशी खुशी आई, मेरे साथ खड़े होकर मुतफ़र्रिक़ कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। बहुत से कीमती सामान लाई जिनको मैंने लेने से इनकार किया कि पहले इनका हिसाब करो। सुंदर चुप हो गई, फिर ज़रा रोक कर बोली, तुमने मुझे पढ़ाया है, इससे हिसाब कर लो, समझा करो, अदा हो गया। मैंने कहा कि कैसी बातें कर रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए और वो कमरे से बाहर चली गई। याद से तेरी दर्द आशना मामूर, याद से तेरी दिल दर्द आशना मामूर है, जैसे काबू में दुआओं से फिजा मामूर है। एक दफ़ा कराची के दौरान क़याम हम लोग माहिर हैदर के यहाँ बैठे बातें कर रहे थे। वो बताने लगी कि यहाँ ऐसी मोतबर एजेंसियाँ हैं जो लाख 1.5 लाख तो लेती हैं, मगर आदमी ज़हमतों से बच जाता है और हज का फ़र्ज बसहूलत अदा हो जाता है। मैंने कहा कि ये तो अच्छा है। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगी। शहनाज ने सुनकर फ़ौरन कहा, ठीक है, हम दोनों चलेंगे। लेकिन हम लोगों का इकट्ठा जाने का इरादा पूरा न हो सका, गो वो खुद हज और उम्रा कर चुकी थी। शहनाज की शख्सियत दिलनवाज और मुतवाज़िन थी, जो दूसरों को नरमी से मुतासिर करती थी। वो कम सुखन थी और बड़ी ज़हीन नौमरी से वो लड़ने झगड़ने के बजाय दूसरों की नागवार बात को टाल जाती और इनकी खुदगर्जी को इंसानी फितरत की कमज़ोरी पर महमूल करती। अलबत्ता मौका मिलने पर इनको गलती का एहसास दिलाती। किसी को तकलीफ पहुंचाने का इसे ख्याल तक न आता। ज़रूरत पड़ने पर हर एक की मदद के लिए तैयार रहती। इसने न सिर्फ अपनों बल्कि गैरों में भी मोहब्बत और प्यार बांटा। इसे बच्चों से लगाव था। शायद इसी वजह से इसने शादी के 22 साल बाद बड़े ज़ौक़ व शौक़ से एक स्कूल सर सैयद अकेडमी के नाम से गुलशन इकबाल कराची में खोला, जिसकी इमारत खुद खड़े होकर बनवाई। इब्तदाई दौर में प्रोफेसर अब्दुल्ला सिद्दीकी इसके मेंबर इंचार्ज रहे। वो किसी मुश्किल को मुश्किल नहीं समझती थी, जो कुछ ठान लेती इस पर तन मन धन से लग जाती थी। एक दफ़ा वालदा को देखने अलीगढ़ आई, तब भी अपने मिशन से गाफिल नहीं थी। अपने बहनोई इज़हार हुसैन से फरमाइश की कि स्कूल के लिए सर सैयद अहमद ख़ान की अच्छी सी तस्वीर चाहिए और अपने साथ इनकी तस्वीर बड़े साइज में बनवा कर ले गई, जो स्कूल के हॉल में आवेज़ा है। मैं एक बार कराची गई तो बड़े फ़ख्र से स्कूल का दौरा करवाया। इसने वाकई बड़ी जानफशानी से काम किया था। मैंने मुबारकबाद दी। इसका इन्वान काबिल तारीफ़ था, मगर मैंने शिकायत की, तुमने अपनी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। खाना पीना आराम सब तज दिया है। जवाब दिया कि आपने तो खुद सारी ज़िंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजारी है, मैंने तो अब काम शुरू किया है। इब्तिदा में तो मुख्तलिफ़ किस्म की दुश्वारियों का सामना करना ही पड़ता है। पढ़ाई के अलावा हम वक्त इंतज़ामी मसाइल पैदा होते रहते हैं, जिनको सुलझाने में आदमी अपने को भूल जाता है। और बच्चों की तालीम और तरबियत बड़ी मेहनत तलब चीज़ है। इसके सामने सर सैयद अहमद ख़ान और डॉक्टर शेख अब्दुल्ला की रोशन मिसालें मौजूद थीं, जिनकी जाँफशानी और खुलूस नीयत ने अलीगढ़ तहरीक और तालीम निस्वां को फ़रोग़ दिया था, क्योंकि वो खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की परवरदा थी। शहनाज का कायम किया हुआ स्कूल अब एक तरक्की पजीर और नेक नाम अदारा है। वो आखिर तक पूरे दिन बहैसियत मैनेजर निसाब, दर्स तदरीस के मसाइल और अहम इंतज़ामी अमूर की निगहदाश्त करती रही। इसे अपने शौहर हातिम ज़ैदी और बच्चों का ताबन हासिल रहा। तलबा गोया इसके बच्चे थे, जिनको वो हर तरह मजबूत और देखना चाहती थी। प्रिंसिपल, असातिज़ा और दफ्तर में काम करने वालों से इसका रवैया भाईचारे का था। वो सबको अपना शरीक कार समझती थी। सर सैयद अकेडमी एक ऐसा अदारा है जो शहनाज के नाम को हमेशा जिंदा और ताबिंदा रखेगा। इसने लंबी उम्र नहीं पाई, लेकिन काम बड़े मुस्लिहीन कौम कसा कर गई। शहनाज से मेरी